ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಕಾರೇ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ಕಾರ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಶರೀರ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಕಾರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಪಂಚರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂತರ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂತರ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕಾರೇ ಬೇಡ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಶರೀರನ ಬೇಡ. ನೋ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಮೋರ್ ಬಾಡಿ, ನೋ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. The whole day starts with what we think and how we think. The whole day starts with how we think and what we think. But as soon as we get up, if there is a presentation or any test or any competition, we think about what can go wrong rather than what can all go right and attain success. So basic thing is what is the or what are the ways to think positively and attain success, because that's the main thing. We usually don't think positive, we think only negative, what all can go wrong. So what's the main thing to stay positive? Thank you, very beautiful question. How to stay positive? Actually, we are thinking negative, maybe because of our past habits or conditionings or breakup or association. From there we get the scripts. Generally, our mind thinks in a way, the way it is programmed. When you write a program in a computer, it works as per the program. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And we get the programs from what we read, what we hear, what kind of pictures, movies we watch, the kind of people whom we listen to. From there we pick up these programs. And some programs come from our past life. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So scripts ಇದೆ ಈಗ. So some are negative and some are positive. Okay, we don't have all negative scripts. There are some negative, some positive, some are more positive, little negative. Like the combinations are there. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಡರೆ then we should try to make a program to remove it and try to enhance the good by getting good scripts, right? By getting good programs, by reading Gita, Mahabharata, Ramayana. We get such wonderful scripts. You read about Hanuman, you read about Yudhishthira Maharaj, Parikshit Maharaj. They are all heroes. How positive they were. You see, take the story of Yudhishthira Maharaj. So positive. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂತು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ he was so positive. Why? Because he always had Krishna with him. He was taking energy from the most positive personality, Krishna, right? And he had such wonderful brothers who were all devotees. So we have to take positive scripts from books like Gita, Mahabharata, Ramayana. First point. Second point, associate with people, make friendship with those who are extremely positive. From them also we get that energy. Right? So read books and also associate with people and also read about lives of great souls. All those people who went through difficulties but still were very successful. Read such kind of books. Read the books of Swamis, successful people, which will help you. By that we can get positive scripts, and then we can train the mind to always think positive even in a difficult situation that will come. And as you said, it is right that the thought which you get in the morning, first thought, that is the thought which will be there throughout your day. Right? The thought which you begin in the morning, that is the thought. If you begin in the mind in the morning with depression, oh, I should get up, let me sleep, then you see whole day will be lazy.
But in the morning if you get up, oh, God has given me a new day. Let me enthusiastically help, study, serve others, let me do many activities. Then your whole day will be enthusiastic. Sunday laziness ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಲ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ. Holiday. Holiday is not for sleeping. Holiday is for doing more service. Seva. Generally, the people are more self-centered. ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಗಬೇಕು. He has lot of expectation from others, and when it is not fulfilled, they become depressed. But on the other hand, think of how can I make others smile, how can I make others comfortable, how can I become a friend of others, what can I do to help him. Think inside out, then you will be more better. Think of serving others. Okay, this will help you to remain positive. Oh, that answers the question. One more question. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಣ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲಾನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೊಟ್ಟ ಬಾಣವ ಮತ್ತೆ ತೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕವಚನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ್ನ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 18 ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, 18 ಪರ್ವಗಳಿದೆ, 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕರ್ಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಥನ ಕೆಳಗಡೆ ಚಕ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊತ್ತೋದಾಗ ತನ್ನ ರಥನ ಮೇಲೆತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಹೇಗೆ ಬಾಣನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಬಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಣನ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮನ ಅಥವಾ ಅಧರ್ಮನ? Very important question and most asked question. The most answered question. Yes. So, ನೀವು ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕರ್ಣ ಅವನ ರಥ ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕರ್ಣನ ಇತಿಹಾಸ ಏನಿತ್ತು, ಅವನು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ನೀನು ಬಾಣ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1 hour ಸೆಷನ್, ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು zip it in short. Actually, Pandavas were always moral. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. There is one category of people, very high category of people. But on some occasions, they may act in different way because the situation is different. And there are some people ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಯಾರಿಗೂ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಎರಡು ರೀತಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಫೇಮಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಆದರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಸಿ, ಯು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. And there are very good people, they always do good. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದನ್ನ ಜನರು ದೋಷ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಏನೋಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇಡೀ ಏನಂತಾರೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರೋ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕಿ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಇಡೀ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದವರು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಇದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಕರ್ಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೀನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮುಂಚೆ. ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಹರಣಕ್ಕೆ 3 ಕಾರಣ ಕರ್ಣ. ವಸ್ತ್ರಹರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು, ಅದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಕರ್ಣ. ಅವನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ದುಶ್ಯಾಸನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ದುಶ್ಯಾಸನ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಇಡೀ ಸಭೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ವಿವಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಇದು ಮೊರಾಲಿಟಿ?
So we call such people as good. They should be hanged on the spot. They should be killed on the spot. They should not have waited in Kurukshetra. ಅಲ್ಲೇ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ಆಗ ಸೋತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೀಮ ಸೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ದುಶ್ಯಾಸನ, ನೀ ಆ ಕೈಯಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ, ಈ ಕೈಯನ್ನು ಮುರಿತೀನಿ. ದುರ್ಯೋಧನ, ನೀನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಕಾಲನ್ನು ನಾನೇ ಮುರಿತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. We will follow all the rules, but if you break, then we cannot keep quiet. Shato Shatyam, there is another rule in Niti Shastra. ಯಾರಾದರೂ ಶಟ ಅಂದರೆ ಚೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಟೋ ಶಾಟ್ಯ ಅದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿಮಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋ ರೂಲ್ಸ್. ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್. ಯಾರಾದರೂ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ನಾವು ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ, Kauravas break the first rule. They broke this rule by killing whom? Abhimanyu. Chakravyuhadalli. What a cheating it was. Big cheating. Single small boy, 16-year-old. What is your age? 16-year-old boy. What is this? He is Arjuna's son. He is extraordinary. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ಭೇದಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೋದ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋದ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಈವನ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್, ವಾವ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಎಂತ ಶೌರ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಮೆಚ್ತಾನೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಇಡೀ ಸುತ್ತ ಕೌರವರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಪಾಂಡವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಎಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾರು ಬಾಣ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಹೊಡಿಬೇಕು. ರೈಟ್? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಹಾರಥಿಯರ ಜೊತೆ ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶಾಸನ, ಶಕುನಿ, ಈ ರೀತಿ 5-6 ಮಹಾರಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಥಿ ಫೈಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ 5 or 6 ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಒನ್. Abhimanyu says, come one by one, I'll show you my power. But they understood, ಒಬ್ಬನಿಂದ ಇವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. All 6 attack, but still he was fighting. Then they make a plan. Okay, let's surround him. ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂದಾಕ್ತಾರೆ. Who cheated first? Is it dharma? How many of us say it is dharma? Nobody. So they cheated first, and after that day, 12th day onwards, there was little compromise in the rules. ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಘಟೋತ್ಕಚ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಣನ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಿತು. ರೈಟ್? ಸೊ 10ನೇ ದಿನ ಭೀಷ್ಮದೇವರು ಅವರು ಸೋತ್ಬಿಟ್ರು. 15ನೇ ದಿನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೋದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕರ್ಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಮಾಂಡರ್. ಅವನು ಕಮಾಂಡರ್ ಆದಾಗ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಗುರುಗಳಿಂದ ಶಾಪ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಪರಶುರಾಮರು ಅವರ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀನು ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆಯಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನಿನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮರುವಾಗುತ್ತೆ, ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿತಾನೆ, ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಅದೇ ಬಾಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮಂತ್ರ ಪವರ್. ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಭೂದೇವಿ ಕೂಡ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವನು ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ಶೂಟ್ ನಾವು. ಆಗ ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಯ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ಧರ್ಮ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಧರ್ಮ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೀಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 1 2 3 4. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ, ಈಗ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಜುನ ಶೂಟ್, ಅರ್ಜುನ ಶೂಟ್. So you have to see the history before understanding that part. Is it clear? Hare Krishna. So what's the plan? If you go already throughout the day, I think. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I am very thankful to the Vice President of this Bharat Education Society, Mr. Ramaswamy, and the Principal of D.Ed College, Mahesh sir and Lakshmi Narayan sir, for giving me a chance to speak on Bhagavad Gita. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇರಲಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು BA ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜು ಏನಿದೆ, ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅವರು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಾನಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶ್ರೀ ಕೆ ಮಹೇಶ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುವರ್ಣಗೌಡ ಹರಿದಾಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹರಿಕತೆ ಮಾಡೋರು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹರಿಕತೆ ದಾಸರನ್ನ ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಕತೆ, ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಶ್ರೀ ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರ ತಂಡದವರಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಂಟಿಪ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. D.Ed ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ, ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಳಗೂಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ D.Ed ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ನಮ್ಮ BA ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾತುರರಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಶಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿವೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂಥ ಎಲ್ಲ D.Ed ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ B.Ed ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ